प्राच्यान् देवार्पजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दशमासात् पितरो मार्जयन्तान् प्रीत्यान् गृहाः परिवो मार्जयन्ताम् रेत्यान् विद्यापवोजतयो मनन्तरयो मार्जयन्ताम् मूर्धायान् यज्ञसंवत्सरो यज्ञोधर्मार्जयन्ताम् दोधराधरेणागेभ्यो मार्जयन्ताम् पुनर्देवेभ्यो हव्यं वः परजिष्टागत्परेष्टो ब्रह्मजोपावधीन् वेषम्भजोपावधीन् स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञन्नयधर्मादि परमेधान् वक्त्रं प्रतिव्यादिवाविद्यात् स्वाहा पश्चिमदः प्रतिमपनया दक्षिणदः प्रतिमपनया उत्तरदः प्रतिमपनया पश्चिमदः विष्णोत्रमदे दक्षिणदः विष्णोत्रमदे उत्तरदः विष्णोत्रमदे प्राच्यां विष्णोस्तधर्मसि सर्वानन्यान् ब्रह्मोक्त्य गूर्जास्ते ग्रन्थेन विसृज्य प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापोषधयो मरुदां गच्छतो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान्ते वसदनको शुद्ध्यन्तान्ते वसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगो सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यस्व मानवः त्रयादशं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयादशं यद्देवानां त्रयादशं योगस्वतमोरदस्तस्य पादे देहनः वसदेरव मात्रादत्मा अरङ्गमा भोजशिक्षिताय आबोधनयधानः ॐ यद्देग्ने देदस्तेनाहं देदस्ते भूयासं यद्देग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्ते भूयासं यद्देग्ने परस्तेनाहं हरन्ति भूयासं मयि मेधां मज प्रजां मयज्ञस्ते दोदधात् मयि मेधां मज प्रजां मयेन्द्रेन्द्र सूर्येन्द्रशेजपदगान् महतोर्नवात् बिभ्राजमानस्यमद्यास्मावशवो सूर्यो पश्चिन् मनसा पुनातो च मे स्वरश्च मे यज्ञोपतते नमश्चादित्ते न्योनन्दस्मै तपयित्तेऽतिरिक्तं तस्मै ते नमः सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा भक्तारवाग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलितवो नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना परिपूर्णं ददस्ते प्राजस्थितानि शेषान् होमक्रमात्मकानि वैदानि शेषान् शेषाणां कृष्णानुत्रणं परं कायेन वाचा समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरपाद्यार्घ्याय समर्पयामि ब्रह्मसोमाभ्यां नमः पुरपाद्यार्घ्याय समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्माणमुद्वासयामि सोममुद्वासयामि अग्निं सक्षजाएहि येषामासीदादिवैखानसानां जन्मक्षेत्रं नैमिषारण्यभूमिः देवो येषां देवकी पुण्यराशि तेषां नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसम्भवगुरुन्द्रं भगवद्विगस्यमरीजमुखान्मुनीन्द्रान् सर्वानहङ्कुलगुरोन् प्रणमामि मूर्ध्ना अभवाय मनोभवाय ते दलजातोदर सम्भवाय च जगदां प्रभवाय साक्षिणे गुरुवर्याय नमो नमः ईशां पतीन् नमस्यामि सर्वकामफलप्रदान् कुर्वन्तु सफलं कर्म कुर्वन्तु सततं शुभम् यद्देवानां त्रयादशं तन्मे अस्तु त्रयादशं दीर्घादित्वाय बलाय सदादशतं जवर्चसे त्रयादशं
वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్యాశీస్సులతో తిరుమల క్షేత్రం నుంచి శ్రీనివాసమూర్తి ఇక్కడ ఆవిర్భవించి నూతనమైనటువంటి దివ్యాలయానికి అనుబంధంగా ద్వితీయ మహా ప్రాకారాన్ని చతుర్ద్వార గోపురాలతో మహానిర్మాణాన్ని అనుష్ఠానం చేసేందుకు నిర్మింపబడేందుకు గాను ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీమాన్ మహారాజశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కరకమలములతో ఈ ద్వితీయ ప్రాకార చతుర్ద్వార గోపురములకు మహాప్రాకార నిర్మాణానికి శిలాన్యాసాన్ని సుముహూర్తంగా నిర్వహింపబడేందుకు ఇక్కడకు విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం. శ్రీమాన్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క మహా నిర్మాణానికి ఆయన యొక్క సంకల్పం అత్యంతమైనటువంటి సిద్ధ సంకల్పులు వారు అని చెప్పడానికి ఈ ద్వితీయ ప్రాకార శిలాన్యాసమే అత్యంత గొప్పదైనటువంటి తార్కాణం. ఆనాడు 2019లో భూపరీక్ష నిమిత్తంగా ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి గాను అనేకమైనటువంటి శాస్త్ర రహస్యాలన్నీ కూడా తెలుసుకుని ఇక్కడ ఆలయాన్ని నిర్మింపజేయాలని చెప్పి ఈ అమరావతిని అత్యంత వైభవంగా నిర్మాణం చేసేందుకు మున్ముందుగా శ్రీవైఖానస భగవత్ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఆలయ నిర్మాణాన్ని సంకల్పం చేసి ఈనాడు ద్వితీయ రాజగోపుర నిర్మాణానికి మహాప్రాకార నిర్మాణానికి శిలాన్యాసం చేసేందుకు విచ్చేసినటువంటి శ్రీమాన్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ యొక్క మహాప్రాకార నిర్మాణ విషయంగా అందరినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని అందరినీ కూడా ఉద్దేశించి ఆలయానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరినీ కూడా ఉద్దేశించి వారిని ప్రసంగం చేయవలసిందిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున శ్రీకార్యనిర్వహణాధికారి వారు పాలక మండలి అధ్యక్షుల వారి తరఫున సంప్రార్థిస్తున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రగతికి బాటలు వేసిన శిల్పి అభివృద్ధి వారి గురి. చీకట్లో దీపశిఖ, సమస్యల్లో దారిదీపం, రాష్ట్రానికి నడిచే చేయి, నమ్మకానికి నిలువెత్తు బలం, నదిలా ప్రవహించే నిబద్ధత, పర్వతంలా నిలిచే పట్టుదల. వారే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈనాటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి ద్వితీయ మహాప్రాకారం చతుర్ద్వార గోపుర నిర్మాణం చేయుటకు ఆత్మనిష్టగా శిలాన్యాసం శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా భక్త జనులను ఉద్దేశించి వారి సందేశం అందించవలసిందిగా మనఃపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఒక పవిత్రమైన కార్యక్రమానికి ఈరోజు మనం అందరం కూడా భక్తులందరం ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ అయినటువంటి బిఆర్ నాయుడు గారు, కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు, ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు శ్రవణ్ కుమార్ గారు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ నుండి నారాయణ గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు, అధికారులు, పండితులకు అందరికీ కూడా, పూజారులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈరోజు మనందరం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక పవిత్రమైన దేవాలయం వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని మనం ఇక్కడ నిర్మాణం చేసుకోవాలని ఒక సంకల్పాన్ని చేశాం.